نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اے لوگوں تم میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور غریبوں اور یتیموں کے ساتھ بھی اور اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور مسافر کے ساتھ بھی اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی. برادران اسلام، جو آیت پاک میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو یہ بات تعین فرمائی کہ یاد رکھو عبادت و بندگی کے لائق صرف ہماری ذات ہے، ہمارے علاوہ کسی کی پرستش و بندگی مت کرنا. یاد رکھو شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس کے بعد 9 قسم کے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خاص طور پر حکم ہوا کہ ان کے ساتھ ہر طرح سے اچھا برتاؤ کرو. نمبر 1 ماں باپ کے ساتھ، نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 3 نادان بچوں اور یتیموں کے ساتھ، نمبر 4 قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، نمبر 5 اور ذرا فاصلے پر رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ، نمبر 6 اپنے ہم مجلسوں کے ساتھ بھی، خواہ وہ علمی لائن سے ہم مجلس ہو یا کاروباری لائن سے، جیسے کہ کسی بھی طرح کے ہم مجلس ہو. نمبر 8 مسافر کے ساتھ بھی، نمبر 9 اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ بھی. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا موضوع تقریر آج جو کہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، اس لیے اس پر کچھ روشنی میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں ڈالنا چاہوں گی. پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے. کبھی نرم لہجے کی ترغیب دی، خدا کی رضا اور خوشنودی اور جنت کی خوشخبری دی، اور کبھی سخت لہجے میں تحقیق فرمائی، خدا کی ناراضگی و غصہ اور ان کی جہنم کے عذاب سے ڈرایا. میں آپ لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی کی ایک خاص حدیث سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کا رسول اس سے خوش ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کے رنج و غم خوشی و مسرت میں برابر شریک رہے اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ان کی کوئی ضرورت اگر پوری کر سکتا ہو تو ضرور پوری کرے، پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے. اس سلسلے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی زیادہ عبرت آموز اور خوفناک ارشاد یہ فرمایا کہ وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں جس کا پڑوسی اس سے دکھی ہو. ایسے شخص کے متعلق پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم
तकलीफ ना पहुंचाए। यूं तो पड़ोसी के हुकूक की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिसके लिए मुस्तकिल एक दफ्तर चाहिए, मगर मैं इस सिलसिले में आप लोगों को हादी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे करीम फरमान सुनाती हूँ। बगैर सुने। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, क्या तुमको मालूम है कि पड़ोसी के क्या क्या हुकूक है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दे दो, और अगर किसी की तरह की मदद चाहे तो उसकी मदद करो, बीमार हो तो बीमार कुर्सी करो, इंतकाल हो जाए तो उसके तजहीज़ व तकफीन में शरीक हो जाओ, उसकी खुशी पर उसे मुबारकबाद पेश करो, कोई गम सामने आ जाए तो उसकी गमखारी करो, मौसम का नया फल बन जाए तो पड़ोसी के बच्चे को भी दे दो, और अगर देने की हिम्मत ना हो तो अपने बच्चों को ताकीद करो कि वो घर में खाए, बाहर जाकर दूसरे बच्चों को दिखाकर ना खाए जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। अपनी मकान की दीवार इतनी ऊंची ना उठाओ कि जिससे पड़ोसी की हवा या भूख रुक जाए। हासिल यह है कि इस तरह का कोई भी अमल तुमसे सादी ना हो जिससे पड़ोसी को दुखी हो। इस पर मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अहयाउल उलूम में लिखा है, एक बुजुर्ग ने अपने घर में चूहों की ज़्यादती की शिकायत की। लोगों ने उन्हें मशवरा दिया, आप बिल्ली पाल लीजिए। उन बुजुर्ग साहब ने जवाब दिया, ठीक है, बिल्ली पालने से मेरे घर के चूहे तो भाग जाएंगे, मगर वो मेरे पड़ोसियों के घरों में घुसकर उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। भला जो चीज मैं अपने लिए नहीं पसंद करता वो अपने पड़ोसी के लिए कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को एक और बात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सुनाकर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक मजूसी आग का पुजारी रहता था। गाना बजाना उनका पेशा था। जब आप रात में तहज्जुद की नमाज के लिए उठते तो गाना बजाना शुरू कर देता, जिससे आपकी नमाज में खलल होता और बहुत परेशानी उठाना पड़ती। इसी तरह कई मुद्दत गुजर गई है, मगर कभी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के लब पर अपने मजूसी पड़ोसी के लिए शिकवा शिकायत का एक हर्फ तक न आया। इत्तेफाक से ये मजूसी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। जब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर मिली तो आप जाकर रिहा करा कर लाए। मोहतरम सामईन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर हज़ार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और बाद के बुजुर्गान दीन ने पूरा अमल करके दिखा दिया और हमारे लिए अमल करना आसान कर दिया। आज कमी है तो सिर्फ हमारे में कि अमल की तरफ अपना कदम ही नहीं बढ़ाते। यही वजह है कि हमारी ऊपर तरह तरह मुसीबतों और परेशानियों के पहाड़ टूट रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अकबर इलाहाबादी के इस शेर पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। ना कुछ तकल्लुफ ना कुछ बनाकर जो बात थी साफ रह दी, ना कुछ तकल्लुफ ना कुछ बनाकर जो बात थी साफ रह दी। अगर वो माने तो मेहरबानी, ना माने तो फिर शिकवा क्या। वो